You can start, Mona. Yeah, okay. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Alhamdulillah, dear brothers, as our regular program with Bangla and English, so that English speaking brothers also can join. আমাদের এই প্রোগ্রাম যেহেতু মিক্সড ভাষা বাংলা এবং ইংরেজি, এই জন্য যদিও অল্প সময়ের প্রোগ্রাম কিন্তু প্রোগ্রামটা একটু বড় হয়ে যায়, বাট ইফ ইউ আর পেশেন্ট দেন ইনশাল্লাহ ইট ক্যান বেনিফিট বোথ অফ আস। যেহেতু অনেক সময় বাংলা বলার পরে যখন আবার ইংরেজি বলা হয়, তো যারা অলরেডি শুনে ফেলছেন তাদের জন্য একটু ধৈর্য হারা হয়ে যায় আর কি। তো যেহেতু এখন আমাদের প্রোগ্রাম এভাবেই অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে যাতে both of the like Bengali and English speaking people can get benefit, so we are bound to do that. Now this is our brothers, the audience's patience that can make this program a fruitful one while they are listening to us. যদি কোনো কথা একবারের বেশি দ্বিতীয়বার শোনা হয় তখন মানুষের ধৈর্য হারা হয়ে যায়। তো সেই জন্য আমাদের ভাইদের জন্য একটু ধৈর্য রাখতে হবে, এই কারণে যেহেতু এখানে দুই ধরনের মানুষ এবং আমি দেখছি যে এই প্রোগ্রাম প্রায় 250 মতো মানুষ, এর থেকেও বেশি মানুষ অ্যাটেন্ড করে। তো সেই জন্য এদের ভিতরে অনেক বাচ্চারাও আছে যারা বাংলা এতটা বুঝে না, তো সেই জন্য তাদেরকে আমরা চাই যে অ্যাটলিস্ট আমাদের আকাবির, আমাদের যারা আল্লাহওয়ালা তারা কিভাবে বড় হয়েছেন, তো তাদের কুরবানিটা আমাদের বাচ্চাদের সামনে যখন আসবে তো এটা তাদের জন্য অনেক সাহায্যকারী হবে। তো আজকে আমরা মানুষের যে রূহ আছে, রূহের বিভিন্ন রকমের রোগ ব্যাধি হয়, যেরকম শারীরিকভাবে মানুষের বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হয়, তো সেই রোগ এর চিকিৎসা যদি কেউ না করে তাহলে এক সময়টা অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। তো সেই জন্য ওটা চিকিৎসা করতে হয়। এরকম ভাবে রূহের যে রোগ আছে এগুলো যদি চিকিৎসা করা না হয় তাহলে মানুষ এত অধপতনের দিকে যায় যেটা তার জীবন এবং দুনিয়া আখিরাত সব নষ্ট করার পরিবেশ তৈরি করে। As there are some sickness that we understand physically, when you feel sickness then we refer to physicians to get treated, but there are some other sickness that develops in the heart. So if we are ignorant about it, then this also destroys the ruh, and that's how it gets killed. রুহের চিকিৎসা না করলে এই রুহ এক সময় মৃত হয়ে যায়। And Quran also said that there are some disease, as it came in Quran, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. This is addressed to the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so that they don't talk to stranger, and if they talk, like sometimes we have to talk to strangers. So Allah subhanahu wa ta'ala addressed the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azwaji mutahharat, that while they talk to strangers they should not use soft tune in their voice. It means that they should use the regular way of talk, not to be too soft, because when people they are addressed by some women in soft voice, then those who have disease in their heart can expect something bad. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Those who have disease in their heart, they can expect in their mind
So that's why Allah subhanahu wa ta'ala prohibited to use the language that actually will not be able to attract strangers. আমাদের আম্মা আজওয়াজি মুতাহহারাত আল্লাহ তাআলা উনাদেরকে অ্যাড্রেস করছেন, বলছেন যে ওনারা যেন যদি কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে হয় তাহলে কথা বলার যেন নম্রতার সাথে না বলে, কথা রেগুলার যেন বলে। কেন? নরম ভাষায় কথা বললে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে, তো যে সমস্ত মানুষের দিলে রোগ আছে এরা খারাপ মনে চিন্তা করতে পারে, তো সেই জন্য কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা, বেশি নরম ভাষা ব্যবহার না করা। তো এতে বোঝা যায় যে মানুষের দিলে রোগ হবে। So this ayat indicates that the heart can develop disease. এটার দ্বারা এই কথা বোঝা যায় যে মানুষের হৃদয়ের ভিতরে বিভিন্ন রকমের রোগ ব্যাধি তৈরি হইতে পারে। তো এই রোগ ব্যাধি যখন তৈরি হয় তো আমাদের এটার চিকিৎসা করা উচিত। As there is disease in the heart, so we should take some steps to treat. So how to treat? The treatment of course required. যেহেতু দিলে হৃদয়ে রোগ ব্যাধি তৈরি হয় তো সেটার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ থেকে মানুষ মুক্তি পাইতে পারে। There are lots of ways to get treated. This is very important, that to develop relation with the good people. So this will help, and also develop relation with the awliya, also very much helpful. তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে যারা আল্লাহওয়ালা ভালো মানুষ তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা, বন্ধুত্ব করা, যেমন it came in Quran about the bay'ah. Ya ayyuhan nabi idha ja'aka al-mu'minat yubay'unaka ala alla yushrikna billah. The address is to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that if the mu'minat comes to you to take bay'at from you, then take their bay'at. What is the meaning of bay'at? The meaning of bay'at is to make a contract that I am not going to commit anything wrong. Like there are some important points mentioned in Quran. Allah yushrikna, that they would not do anything of shirk, no fornication. Ya ayyuhan nabi idha ja'aka al-mu'minat yubay'unaka ala alla yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina. They would not do stealing, they would not do fornication, wa la yaqtulna awladahunna, and they also would not kill their children. So there are some sins that actually were mentioned that they would not commit this. So through this bay'at, this is a helpful means to stay away, because there is barakah of the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The same thing exists with the awliyas, those who establish the ahkam of deen in their lives. এরকম ভাবে যারা আল্লাহর নেক বান্দা তাদের সাথেও বায়াত এবং সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের গুনাহ থেকে বাঁচার অনেক বড় সাহায্যকারী উপকরণ হয়। যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মহিলারা আসলেন, এসে বয়াত করছেন, এবং কি ধরনের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কোরআনে বলা আছে, যে ওনারা এই কথা বলছেন আল্লাহ রাসূলের হাত ধরে, মানে আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে তারা বয়াত নিছেন যে আমরা শিরিক করব না, জিনা করব না, এরকম ছেলে মেয়েদেরকে হত্যা করব না, কারণ আগেকার জামানায় মানুষ এরকম অনেক বড় পরিহারে করতো এই ধরনের গুনাহ। তো এরকম যখন কেউ ওয়াদায় আবদ্ধ হয় তো এটা তার জন্য একটা বিরাট শক্তি যোগায় ওই খারাপ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য। আচ্ছা, তো সামটাইম ইট হ্যাপেন্স দ্যাট is
like anybody has developed some bad habit, so how can stay away? So in this case, he should increase dua, because this is difficult for me to stay away from the bad habit I develop, but this is not difficult for Allah. মানুষের অনেক সময় খারাপ খারাপ অভ্যাস নিজে তৈরি করে, তো এই অভ্যাস থেকে বাঁচা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু মানুষ যদি দোয়া করতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসে, কারণ আল্লাহর জন্য এটা তো আর কঠিন কিছু না। যদি আল্লাহ তাআলা চান তাহলে মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে। That's why mashayikh, the pious people, they actually says that when Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with anybody, then Allah subhanahu wa ta'ala gives him tawfiq to watch his weakness, like to be able to look for his own weakness, and this is the sign that Allah is happy with him. যারা আল্লাহওয়ালা তারা বলেন যে যখন আল্লাহ তাআলা কারোর প্রতি খুশি থাকেন তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তার নিজের ত্রুটিগুলা দেখার তৌফিক দেন। অনেক মানুষ আছে নিজের ভুলগুলা দেখতে পারে না, অন্যের ভুলগুলা নজরে পড়ে, কিন্তু নিজের ভুল নজরে পড়ে না। But when Allah is happy with someone, then he will be able to find out his own fault. তো এই যে নিজের ভুলটাকে দেখতে পারা, এটা একটা বিরাট নিয়ামত, তখন সে শুধরানোর চেষ্টা করতে পারে। This is the reason that Umar radiallahu ta'ala anhu used to say like that if anybody brings my weakness in front of me, then I will make dua for his forgiveness to Allah. Umar radiallahu ta'ala anhu বলতেন যে কেউ যদি আমার ভুল নিয়ে আমার সামনে আসে, আমার ভুল ধরিয়ে দেয়, তাহলে আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে তার ক্ষমার জন্য দোয়া করি। তো ভুল ধরিয়ে দেওয়াটাও এই জন্য, এটা অনেক মানুষ সাহস করে না যে একজনের ভুল আরেকজন ধরিয়ে দেবে, কিন্তু কেউ যদি নিজেদের ভিতরে এরকম সম্পর্ক তৈরি করে যে আমার কোনো ভুল হইলে আপনি বলবেন, তাহলে এটা অনেক হেল্পফুল, এই মানুষকে সাহায্য করে। এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কারণেই হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গেলেন এবং যে বললেন যে আমার ভুল যেগুলো আছে এগুলো আপনি বলেন। তো সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি প্রস্তুত হইলেন না ওনার ভুল বিষয়ে আলোচনা করার, কিন্তু উনি বেশি পীড়াপিড়ি করলেন। তো পীড়াপিড়ি করার পরে উনি বললেন যে ঠিক আছে। তো বললেন যে দুইটা জিনিস আমার নজরে পড়ে। একটা জিনিস হইলো যে আপনি আপনার দস্তরখানে খাবারের আইটেম দুইটা থাকে, ধরেন দুইটা তরকারি হইলো, তো এটা ওনার দৃষ্টিতে দৃষ্টিকটু মনে হয়। একজন আমিরুল মুমিনিন, যিনি সমস্ত মুসলমানের যিনি নেতৃত্ব দিতেছেন, ওনার ভিতরে এটা মানানসই ওনার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। আর আরেকটা বললেন যে আপনার দুইটা ড্রেস, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটা দিনের বেলার জন্য একটা রাতের জন্য ব্যবহার করতেন, তো এইটাও ওনার কাছে দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছে। অনেক সময় মেহমানরা আসে, তাদের সামনে দস্তরখানে খানা দিতে হয়, তো সেখানে একটা আইটেম হলে তো মেহমানদেরও একটা কি বলে আপ্যায়ন করার, দেখতে কিরকম দেখা। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটাকে ভালো নোট করলেন এবং উনি এরপর থেকে এটাকে বন্ধ করে দিলেন যে এক কাপড়েই ব্যবহার করতে। অনেক ঘটনাও আছে এই বিষয়ে, ওইটা বললে আবার লম্বা হয়ে যাবে। তো এরকম খাবারও এক আইটেম করে ফেলে। So good friends also help to find faults. Hazrat Umar radiallahu anhu once went to Hazrat Salman Farsi radiallahu anhu and requested him to express his faults, but he refused. But as he pursued him, Salman Farsi radiallahu anhu mentioned only two, that you have two dress. You use one for daytime and one for nighttime. This is not befitting for a man like you. And the second one, he mentioned that in your dastarkhan, like in our dining table, a lot of foods are arranged. He said, in your dastarkhan, you arrange two items. This is not also befitting for you.
From that, Hazrat Umar radiallahu anhu stopped doing it. এরপর থেকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা বন্ধ করে দিয়েছে। So that's how good friends can help to actually get corrected the faults I have or the weaknesses I have, the deficiency I develop. আমার যে ভুল ত্রুটি হয় এটা যদি আমার ভালো বন্ধু থাকে তাহলে এটা আমার জন্য সাহায্যকারী হবে এই মুসিবত থেকে বাঁচা। On the other hand, bad friends also destroy. Firaun, he was once like ready to accept the deen Musa alayhi salam came with, and he shared with his wife Asiya. He already told her that I like to accept the deen of Musa. Then Hazrat Asiya, as she was already Muslimah, so she felt good. So she encouraged Firaun, yes, if you should respond to the call of Musa alayhi salam towards Islam, towards the deen of Allah. And he was also ready to go. And he started going towards Musa alayhi salam. He started. But it happened to meet Haman, his friends, his minister. Where are you going? He said, I'm going to meet Hazrat Musa alayhi salam to accept the deen he came with. Yes, are you going to be slave of our slaves? He said, yeah, Musa alayhi salam, he is the Bani Israel, and Bani Israel was to be treated as slaves. So he said, are you going to be slaves of our slaves? Then that's how he now changed his mind. He changed his decision. He stopped going there. So now for life, he got derailed. So অনেক সময় খারাপ বন্ধু বড় ক্ষতি করে দেয়। ফেরাউন এত খারাপ ছিল কিন্তু তারপরেও সে তো হক জানতো। এক সময় সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছিল যে আমি তাহলে মুসা আলাইহিস সালামকে মেনে নিই, ওনার ধর্ম মেনে নিই। তার বিবেকেও বলছে, আসিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহা, উনি তো আগে থেকেই মুসলমান, তো উনিও খুব খুশি হয়ে গেলেন। উনি ভালো বলছেন, হ্যাঁ এটা তো খুবই ভালো। এবং ফেরাউন রওনা করছে, কিন্তু প্রতিমধ্যে রাস্তায় হামানের সাথে তার যে কাছের মানুষ, তার মন্ত্রী ছিল, কোথায় যাচ্ছে? বলছে যে আমি তো ডিসিশন নিছি মুসা আলাইহিস সালামের ধর্ম মেনে নিব। তখন মুসা আলাইহিস সালামের কথা শুনে বলছে, আপনি কি আমাদের গোলামের গোলাম হইতে যাচ্ছেন? আপনি যদি মুসার ধর্ম মেনে নেন তাহলে আপনার তাকে মানতে হবে, তাহলে তো আপনি যারা আমাদের গোলাম ছিল সারা জীবন, আপনি তাদের গোলাম হয়ে যাচ্ছেন। তো that's how bad friends destroys it, kills, derails. খারাপ বন্ধুত্ব, খারাপ সংস্রব মানুষকে অনেক বড় ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। And another point, actually, to get rectification is to consider the self lower than others. Hazrat Mujaddid al-Fisani rahmatullah alayhi said that salikin, like those who are pious people who strive in the way of Allah, to relate with Allah, to develop the relation and connection with Allah, they are called salikin. So some salikin write that if angels fail to write any fall for 20 years, then this kind of salikin, this kind of pious people are really pious. They are worth piety. But Mujaddid al-Fisani rahmatullah alayhi said, rather, I think the opposite. He said that even if for 20 years I don't find anything to be written as something good deed in my account, like if angels find anything good to write for me in 20 years, still I feel that I don't deserve it. Rather, he said, if I feel the thing considered to be good is written in bad deed, then this is worth, like I deserve my good deeds to be written in actually bad deed, because my good deed doesn't deserve to be written in good deed. And he thinks that I
think myself to be worse than the kuffar, the non-believer. আর একটা ভালো মানুষের নিজেদের রেকটিফিকেশনের জন্য পদ্ধতি হলো যে নিজেকে ছোট মনে করা, নিজেকে মানে অন্য থেকে অযোগ্য মনে করা। এবং মুজাদ্দিদ আল ফেসানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে যারা সালেকিন, সালেকিন মানে যারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মেহনত মুজাহাদা করে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের জন্য অনেক কষ্ট করে। তো সালেকিনদের অনেকে এই কথা লেখছেন যে কোনো মানুষের যদি 20 বছর গুনাহ ফেরেশতারা লিখতে না পারে, তাহলে সালেকিনরা মনে করেন যে এই লোকটা আসলে একজন ভালো মানুষ, মানে সে মোটামুটি সফল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে। কিন্তু উনি বলেন যে আমি তো 20 বছর আমার কোনো নেক কাজ লেখা হইতে পারে এটা আমি চিন্তা করতে পারি না। বরং উনি বলেন যে 20 বছরের ভিতর মানে কোনো নেক কাজ যদি আমি মনে করি গুনার ভিতরে লেখা হয়, তাহলে আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। মানে আমার নেক কাজ আমার কাছে মনে হয় গুনাহ, এবং নেক কাজ আবার গুনাহ হয় কিভাবে? নেক কাজ গুনাহ হওয়ার পিছনে এটার কারণ হলো হাসানাতুল আবরার সাইয়াতুল মুকাররাবিন। Those who are regular pious people, their good deed actually is considered to be bad deed if it is compared with the amal of those who are muqarrabin, like very close to Allah. যারা আল্লাহর সব থেকে কাছের বান্দা, বেশি সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, তাদের আমল যেগুলো সাধারণ আমল, এগুলো সাধারণ নেককার মানুষদের জন্য অবশ্যই ভালো আমল, কিন্তু সাধারণ নেককার মানুষের নেক আমলগুলো আল্লাহর কাছের বান্দাদের কাছে এগুলো মনে হয় যে আসলেই মানে ভালো আমল না, এগুলাকে খারাপ আমলেই তারা মনে করে। তো এই প্রেক্ষাপটে হযরত মুজাদ্দিদ আল ফেসানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে আমার নেক কাজকে যদি গুনার ভিতরে লেখা হয় তাহলে ওইটা অনেক বড়, এটা আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয়, কারণ ওনার নেক কাজকে উনি নেকই মনে করতেন না। তো এইটা হলো একটা আত্ম অনুভূতি যেটা মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং কারেকশনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। তো এই ক্ষেত্রে মানুষের সংস্রবটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যারা মানুষকে সাহায্য করে। হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, like who was among the founders of Darul Uloom, during his time there were some people opponent to him, like they used to consider him to be derailed, and sometimes they used to write letters to him like cursing, full of curses. And at the end of his life he also became blind, so he could not read. So his students used to read the letters that he actually used to come to him. So one of his students were telling Hazrat, why are you going to listen? They are just cursing, full of curses. What is the use of listening to the letter full of curses? He said, no, I still want, so that I can find anything really I have done wrong. So though they are like my enemy, they curse me, still I want to read their letters if I can actually find anything that really I have done, and if this is considered to be wrong in the eyes of Deen. হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমাতুল্লাহ আলাইহি দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বড় একজন ছিলেন, এবং পরবর্তীতে দারুল উলুমের প্রচার প্রসার, দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ওনার অনেক বড় অবদান। তো ওনার সময়ে ওনার কিছু শত্রু ছিল যাদের আইডিওলজি ডিফারেন্ট ছিল। তো উনি আবার এরকম ক্ষেত্রে বেদাতের ক্ষেত্রে উনি সরাসরি বলতেন, তো যারা বেদাত করে তো তারা তখন ভালো পায় না এগুলো, এই জন্য ওনাকে অনেক সময় চিঠি লিখতেন এবং চিঠির মধ্যে ওনাকে বকাবাধ্য করতেন। আর উনি শেষ জীবনে উনি চোখে দেখতেন না, তো ওনার ছাত্ররাই ওনার চিঠি পড়ে পড়ে ওনাকে শোনাইতেন। একদিন এরকম এক ছাত্র বলতেছে, হযরত এগুলো শুনে লাভ কি, এগুলো তো শুধু বকা, আপনাকে শুধু বকাবাধ্য করতেছে। তখন উনি বললেন যে না, তারপর আমি শুনতে চাই, হয়তো এরকম কোনো জিনিস থাকতে পারে যেটা আসলে আমার ভুল হয়েছে। তার মানে শত্রুর চিঠি যেগুলো ওনাকে অপদস্থ প্রমাণ করার জন্য লেখা হয়েছে, এখানে উনি নিজের
আসলে কোনো ভুল আছে কিনা খোঁজার জন্য এটা ধৈর্যের সাথে শুনছেন। তো এটাও একটা পদ্ধতি যে যখন কোনো মানুষ আমার ভুল ধরে, সে যদি খারাপও হয়, আমার মনে করেন হিতাকাঙ্ক্ষী না, আমার শত্রু, তারপরেও সেখানে ধৈর্যের সাথে এই জিনিসটাকে চিন্তা করা, এটা মানুষকে অনেক আল্লাহর সাথে তার নিজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তার নিজের রেক্টিফিকেশন এবং আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক বড়ভাবে সাহায্য করে। তো এই ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষের আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষের যখন কোনো কাজ বড় ধরনের হয়, এটা অনেক সময় মানুষকে ধোঁকায় ফেলতে পারে। তো হিসাম কালবি নামে একজন বড় আলেম ছিলেন। তো ওনার সাথে কিছু বন্ধু বান্ধব ছিল, তারা আবার হাফেজও ছিল। তো বন্ধু বান্ধবের ভিতরে এরকম আলোচনা হয় যে ও তো শুধু আলেম, হাফেজ না। তো একটা লোক যদি হাফেজ হয় আবার আলেম হয়, তাহলে সে আসলে অনেক বড় মাপের। আর একটা লোক যদি শুধু আলেম হয়, সে হাফেজ না, তাহলে কোরআনে অনেক বিষয় হয়তো তার পড়ার সুযোগ থাকে না। হাফেজ তো কোরআন পড়তেই থাকে, তাহলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কে তার বিরাট এক মাধ্যম তার কাছে আছে। তো বন্ধুদের ভিতর আলোচনা চলতেছে যে আহ ও তো আলেম হয়েছে কিন্তু হাফেজ হয় না, আর বাকি সবাই হাফেজ। তো এটা ওনার দিলে লাগছে, আর উনি খুব ভালো ছাত্র ছিলেন, ব্রেন ভালো ছিল। তো উনি এই কথা শোনার পরে কোরআন নিয়ে বসছেন, একাধারে 3 দিনে পুরা কোরআন মুখস্থ করে ফেলছেন, এত ওনার ব্রেন ছিল। তো এই যে 3 দিনে কোরআন মুখস্থ করে ফেলছেন, এইটা আলোচনার বিষয় হয়ে গেছে, মানুষ আলোচনা করা শুরু করছে। তো যখন নাকি কোনো মানুষের ব্যাপারে আলোচনা হয়, তো দিলের ভিতরে এইগুলা আসে। যেমন আমাদের সেগুলো হাদিস, মান আব্দুর রহিম সাহেব, উনি 27 days, 27 দিনে কোরআন হিফজ করে ফেলছে। তো এরকম অনেকের ক্ষেত্রে হযরত হুসাইন আহমদ মদনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইন রমাদান হি হ্যাজ মেমোরাইজড দ্য হোল কোরআন। রমজানে উনি কোরআন মুখস্থ করে ফেলছেন, তারাবি পড়াইছেন ওনার উস্তাদকে শাইখুদ্দিন মাহমুদ হাসান রাহমাতুল্লাহ। তো এটা এক্সেপশনাল। আমাদের মাওলানা আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি জামি ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি এর উনি মুরিদ ছিলেন, খলিফা ছিলেন। আমরা ওইখানেই পড়াশোনা করছি। তো উনি ওই রকম রমজানে কোরআন খতম করে ফেলেছেন। এরকম বহু ঘটনা আছে। আল্লাহর কালাম, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন যে কোরআনকে আমি সহজ করছি, ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল মিন মুত্তাকি। আমি কোরআনকে সহজ করছি, এখন কে আল্লাহর জিকির কে করার জন্য তৈরি আছেন? তো তার জন্য সহজ প্রস্তুতি আমার থাকতে হবে, আমার মানসিকতা থাকতে হবে। তো হিসাম কালবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনার ওইটা আলোচনা হয়ে গেছে সব। তো এখন আলোচনা হয়ে গেছে, তো মানুষের ভিতরে যখন কারো সম্পর্কে আলোচনা হয়, তো মানুষ হিসাবে এগুলো মনের ভিতরে ঢুকতে পারে। তো ওনারও এটা মনে ঢুকছে যে আমি একটা ভালো কাজ করে ফেলছি। তো উনি একদিন বলছেন যে আমি এমন 2টা কাজ করছি যেটা খুব ভালো কাজের মধ্যে একটা, এবং এটা কেউ করতে পারে নাই। যেমন 3 দিনে কোরআন পড়ে ফেলছে। আবার একটা খারাপ কাজও আমার হয়ে গেছে। সেটা কি, যে একদিন উনি আবার নামাজও পড়াইতেন, জুম্মার নামাজ। তো জুম্মার নামাজ পড়ানোর আগে, যেহেতু নখ চুল কাটা জুম্মার দিন, এটা একটা সুন্নত আমল, উনি চিন্তা করলেন যে দাড়ি এক মুষ্টি পরে যেমন কাটতে হয়, এরকম কাটবেন উনি চিন্তা করছেন। তো উনি জুম্মার আগে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তো দাড়ি কাটার জন্য এভাবে এক মুষ্টি হাত ধরছেন আর কি। হ্যাঁ, তাহলে এখন কাটবেন কোথায়? নিচে কাটবেন না উপরে কাটবেন? উনি ভুল উপরে কেটে ফেলছেন। তো ভুলে যখন উপরে কাটা হয়েছে, ওই দিন আমার জুম্মার দিন নামাজ পড়াইতে গেছে। তো এটা দেখে মানুষে তো ওনাকে খুব মানে সমালোচনা শুরু করছেন। তো ওই যে সমালোচনা শুরু করছেন, এটা তো উনি বুঝতে পারছেন যে এটা তো আসলে একজন খতিবের জন্য এরকম ছোট দাড়ি এক মুষ্টির নিচে, সমস্ত ওলামায়ে কেরাম বলেন যে এক মুষ্টির নিচে আবার দাড়ি, এটা এটা বলে যে গুনাহ হবে, কবিরা গুনাহ হয়ে যাবে এক মুষ্টির নিচে দাড়ি। হ্যাঁ, কিছু ডিফারেন্ট ওপিনিয়নও আছে, ভিন্ন মত আছে, কিন্তু সমস্ত ফুকাহারা ওনারা এক মুষ্টির কথাই বলেন, এক মুষ্টির নিচে দাড়ি কাটা যাবে না। তো মানুষ আলোচনা শুরু করছে। তো এটা ওনার জন্য এক বিরাট শিক্ষার কারণ হয়ে গেছে। তো যারা শিক্ষা নিবে এরকম মানসিকতা আছে, তারা না শিখবে। So sometimes it happens. This is called ujub. Ujub means to feel good about self. Hazrat Hisham Kalbi rahmatullah alayhi was among his friends, and they were talking that he is not Hafiz. He is alim.
and the other friends, they were also Hafiz. So he felt it that of course I should know Quran. Then he started reading Quran. He memorized the whole Quran in 3 days, only 3 days. And this happened. The Quran, Allah said in Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. I made Quran easy. So now who is ready to do my zikr, my Quran to read? Hazrat Hussain Ahmad Madani Rahmatullah alayhi, he finished memorization in Ramadan and he led Tarabi for his Ustad, Shaykhul Hind Mahmud Hassan Rahmatullah alayhi, when they were in Andaman Island. And the founder of Jamia Imdadiyya in Kishugan, where I studied, Hazrat Maulana Tharali Rahmatullah alayhi, who was disciple and Khalifa of Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanawi Rahmatullah alayhi, he also finished memorization of Quran in a month. And our Shaykh al-Hadith Maulana Abdul Rahim Rahmatullah, he Damat Barakatum is there. He finished Quran in 27 days, Maulana Abdul Rahim Shah. And always you can see he's reading Quran in Salah. You will never find him that he is out of Amal. Always, when it happened to see him, you will find him that he is praying, or maybe he's studying or teaching. Not a single minute he wastes. So it happens if anybody, Hazrat Muhammad Rahmatullah alayhi, the disciple of Hazrat Imam Abu Hanifa, when he went to get admission into his class, then he asked, did you memorize Quran? He said, no, I didn't. He said, for my class, this is required to memorize Quran first. First memorize Quran, then come for admission. So he went in a week, he finished the Quran. So he came and he got the admission in the class of Imam Azam Abu Hanifa. So lots of stories are there. And Allah makes Quran easy for those who are ready. Like this is my job to develop the mentality. Then the next job is, the responsibility is with Allah. Then Allah will decide what is to do. But if I am ready, then Allah will do what I want to do. Allah will make it for me. So Hisham Kalbi Rahmatullah alayhi, he finished Quran. So now this is the talk of the cities. Everybody talks about it. So when somebody excels in anything, then sometimes the self, sometimes people develop this self-understanding, self-worth, that I am worth, I am somebody. Like me, I am someone. So ultimately, as a human, he felt like that. Always people talk, oh, do you know that? That he memorized Quran in 3 days. So this makes some feeling in his heart. So he said that I have done 2 things. I have done one thing good, that nobody could have done this. Like I memorized Quran in 3 days. And also I have done some other one that people now started criticizing me. What is this? One day, he used to lead Juma also. So before Juma, and to cut nail, to trim, this is also Sunnah. Like a feast, one feast. So he was preparing himself for Juma. So he will have to cut like under the feast or above. By mistake, he cut above the feast. Now his beard is very small, and to keep beard at least 1 feast is Sunnah. All the fuqaha say like that. Though there are some different opinions, but this is not worth considering. Some people can say, oh, we have different opinion, but who will consider your opinion? What is your position? To have an opinion, you should develop the work first. All the fuqaha, they said something, now you belong to different opinion. This is not worth considered. So now the people started talking, oh, you see this guy, people started cursing him. He had trimmed his beard less than a fist. So he said, this was a great means of my disgrace. So এরকম মানুষের জীবনে ওই নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা হয়ে যায়, হইতে পারে। তো হিশাম কালবি রহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনে এরকম হয়েছে, যে নিজের সম্পর্কে ভালো কাজের এরকম ধারণা হয়েছে যে পর আল্লাহ তাআলা মানুষের সামনে ওনাকে। But now those who have the capacity to learn the lesson, they take the lesson.
যাদের এই যোগ্যতা আছে ভুল থেকে শিখা, তারা শিখে। If I don't have the environment to learn, if I don't have the capacity to learn, then I will never learn. আমার এই যোগ্যতা অর্জন করা লাগবে যে আমার ভুল হইলে সেটা থেকে শিখবো, আমার শত্রু যদি কিছু আমাকে বলে সেটা থেকে আমি শিখবো। তো শেখার জন্য এরকম চেষ্টা করা লাগবে। তো এটা তো অটোমেটিক হবে না। আমার সময় ঠিক আছে না? সময়টা খেয়াল রাখতে হবে যেন বেশি লম্বা না হয়ে যায়। তো সামটাইম actually we also don't understand that how can I learn from my mistakes. So if I am in the environment, then this environment will help me to learn from my mistakes. আমি যদি এরকম পরিবেশে থাকি, দিনী পরিবেশ, তাহলে সেই পরিবেশ থেকে আমার ভুল থেকে আমি শিখতে পারবো। না হলে কি উল্টা হবে যে আমার ভুল ধরতে আসছো তুমি। The learned people, they are very difficult to teach them. They will never learn. They rather keep teaching others. যারা শিক্ষিত তারা তো নিজেরা বুঝতেই পারে না যে কেউ তাকে শিখাইতে পারবে, শিখাবে তারা তো মানুষকে শিখায়, তাদেরকে কে শিখাবে? So that's why Umar radiallahu ta'ala anhu went to Hazrat Salman Farsi and asked him, pursued him to find faults with him. আর এটাই কারণ ছিল যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেছেন এবং যে তারপরে নিজের ভুল সম্পর্কে ওনাকে পার্শ্ব করছেন, ফিরাফিরি করছেন, আপনি বলেন আমাকে, আমি আমির মুমিনিন, সবাই আমাকে মেনে চলে, কিন্তু আমার তো ভুল হইতে পারে, আমার ভুল কে শুতে হবে? এই জন্য নিজের যে ভুল হয় এটা তো নিজে বুঝবে না মানুষ। This is the reason Mashaykh said that if anybody is able to see his own faults, his own weakness, it means that Allah is pleased with him. This is the greatest ni'mah. এই কারণেই যারা মাশায়েখ তারা বলেন যে যদি কোনো মানুষ নিজের ভুল দেখতে পারে, বুঝতে হবে আল্লাহ তার প্রতি খুশি, না হলে এত বড় কাজ তার দ্বারা নিজের ভুল একটা লোক দেখতে পারবে এটা কখনোই সম্ভব না। তো এইটা মানুষের জীবনে কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে the sohbah that will help. Even the animal, if they have the attachment with the good people, then they also can develop the goodness in animal. And we can see in Quran that Ashab-e-Kahf, they had one dog with them. And Allah subhanahu wa ta'ala will also give this dog Jannah. This dog deserves now Jannah because of the company of the people of Ashab-e-Kahf. Ashab-e-Kahf রা আল্লাহওয়ালা ছিলেন, কিছু যুবক যাদের সাথে একটা কুকুরও ছিল। তো এই কুকুর তাদের সাথে থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দিয়ে, কেন যে ভালো মানুষের সংস্রব একটা প্রাণীকেও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যোগ্য করে ফেলেছে। তো এটা তো এভাবে হবে না। এটা পরিবেশ আল্লাহওয়ালারাই তৌফিক দিবেন। আল্লাহওয়ালারাই তৌফিক কোত্থেকে পাবে? এটা পাবে আল্লাহওয়ালা যারা, তাদের সংস্রবের কারণে। তো সাধারণ মানুষও তাদের সম্পর্ক যখন আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকে, তো এই সংস্রবের কারণে তারা নিজেরা আল্লাহওয়ালাদের মতো আমল করা। If anybody loves the awliyas, then they will also develop to do the amal of the awliya. যারা আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে মহব্বত করে, তখন নেক বান্দাদের আমল করার ভাগ্য তাদেরও হয়, তারাও নেক বান্দাদের আমল করতে পারে। Zurara ibn Abi Awfa, he was the Qazi and Tabi, Qazi of Basra. He never laughed in his whole life. It is written about him that for 40 years at a stretch nobody has seen him to laugh. Sometimes it was asked, why don't you laugh? He said, how come I can laugh when I do not know my anjam, my end? The one who does not know the end, how can he laugh? And one day he was leading Fajr Salah, he was reading Surah Najm.
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. He read this and passed away in Salah. And when he was being washed, then he started laughing excessively. Then the world, the people around him saw that he was laughing. Why? Because when he saw and experienced the real life now, he felt to laugh. He felt to smile. আল্লাহর নেক বান্দাদের জীবন বড় অদ্ভুত। জুরারা ইবনে আবি আওফা উনি বাসরার কাজী ছিলেন এবং বড় তাবেঈ ছিলেন। ওনাকে কেউ হাসতে দেখে নাই। ওনার ব্যাপারে লেখা হয়েছে যে উনি 40 বছর কেউ দেখে নাই যে উনি হাসছেন। একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি যে হাসেন না? বলে, যে লোক তার নিজের পরিণাম সম্পর্কে জানে না যে শেষে তার কি হবে, সে কি করে হাসে? একদিন ফজরের নামাজে সূরা নজম পড়তেছিলেন, যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন ফাইজা নুকিরা ফিন নাকুর, লাইক সিংহায় ফু দেওয়া হবে, তখন কি ভয়ানক পরিস্থিতি হবে। কোরআনে কিয়ামতের ভয়ানক পরিস্থিতি বিভিন্ন জায়গায় এভাবে ভয়ানক বিবৃতি ডেসক্রিপশন আছে, এগুলা শুনলে শরীরে রূপ দাঁড়ায় যাবে। তো উনি যখন ওই জায়গায় পৌঁছলেন তখন ওনার জীবন শেষ হয়ে গেছে এবং ওনাকে যখন গোসলের জন্য নেওয়া হইলো তখন এত হাসি শুরু করলেন, পুরা সময় উনি হাসতেছিলেন। মৃত্যুর পরে কেন? কারণ মৃত্যুর আগে উনি জানতেন না শেষ পরিণতি কি হবে। তো মৃত্যু যখন হয়ে যেত মানুষ দেখে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকা ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. It is mentioned in Quran that the people who make the Rabb, who is the Rabb? Allah, and they are steadfast in their statement of saying that my Rabb is my Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala, before their death, Allah subhanahu wa ta'ala sends angel to them who keep consoling, saying like that, don't worry, you have no tension, don't grieve, you are not alone, as you had never been alone in this dunya. Now you are going to enter a new world, like you are going to expire, so you will not be alone, we'll be with you all time. So they keep consoling, saying like that. So the people, when they face their death, then actually they can understand their position, how they would be treated. আল্লাহর নেক বান্দা তারা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর আগে যারা খারাপ তারাও বুঝতে পারে তাদের অবস্থা। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কথাই বলছেন যে যারা নেক বান্দা, যারা রবকে রব হিসাবে মানার পরে মজবুত থাকে, এই কথা আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা পাঠান মৃত্যুর আগে। ফেরেশতারা এসে কি করে? ফেরেশতারা এসে বলতে থাকে যে তোমার কোনো চিন্তা নাই, তোমার কোনো টেনশন নাই, দুনিয়াতে তুমি একা ছিলে না, হ্যাঁ, আখিরাতে নতুন জায়গায় যাচ্ছ, সেখানে তুমি একা থাকবে না, তোমার সাথে আমরা থাকবো। তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। এরকম শেষ সময় তারা বুঝে ফেলে। তো জুরারা ইবনে আবি আওফা এই জন্য উনি তো বুঝতে পারতেন না, উনি বলতেন যে আমি তো জানি না আমার পরিণতি কি, আমি কি করে হাসবো। তো মৃত্যুর পরে আল্লাহ তাআলা জগৎবাসী দেখেছে যে উনি হাসছেন এবং এত বেশি হাসছেন যে মানুষ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে যে মৃত্যুর পরেও মানুষ হাসে। আর এটা অসম্ভব কিছু না। আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তার সাথে আল্লাহর পছন্দের বিষয় মুআমালা করবেন। আল্লাহর নেক বান্দাদের সাথে আল্লাহ তাআলা এরকম করতে পারেন। তো এই জন্য এই ক্ষেত্রে আমাদের সব থেকে বড় যেটা খেয়াল রাখা সেটা হলো নিজে ভুলকে অনুধাবন করা। এটা অনেক কঠিন বিষয়। This is very difficult to realize the mistake I have developed, the bad habit I have developed. So how can I get rid of this? This is my good friends.
My good friends can help me to get rid of this. Pious Sahba and company will help me. এরকম নেক বান্দাদের সংস্রব আমাকে সাহায্য করবে। নেক বান্দাদের সংস্রব, আমাদের কথা বেশি লম্বা করতে চাচ্ছি না, কারণ অনেক সময় একই যেহেতু কথা ট্রান্সলেশন করা হয়তো ধৈর্য থাকে না, এই জন্য শর্টকাটে অল্প সময়ে শেষ করে দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দেন এবং আমাদের নিজেদের আত্মশুদ্ধির যত মাধ্যম আছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর থেকে বেনিফিট নেওয়ার এবং উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়ে যায়, এটার জন্য আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত। আর শেষ করার আগে আমাদের মানিক ভাই, আমাদের ক্লোজ বন্ধু, উনি এলআইজিতে আছেন এখন, আজকেও আমার সাথে কথা হয়েছে। ওনার করোনা পজিটিভ এবং সিরিয়াস অবস্থা ছিল, আলহামদুলিল্লাহ আজকে একটু ভালো। উনি দোয়া চাইছেন, ওনার জন্য দোয়া করি। এবং আমাদের অনেক ছাত্ররাও অসুস্থ এবং অনেকেই তো আমাদের মারা গেছেন, যারা চলে গেছেন দুনিয়া থেকে তাদের জন্য দোয়া করি। আর যারা অসুস্থ বিভিন্ন পেরেশানিতে আছেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সহজ করে দেন, তাদের তাড়াতাড়ি সুস্থতা দান করেন। ওই জন্য আমরা একটু দোয়া করি। তো সবাই সূরা ফাতিহা একবার পড়ি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. আল্লাহ আমাদের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করেন, আমাদের এই আমলকে কবুল করেন। আল্লাহ এর সওয়াব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় পৌঁছায় দেন। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, তাবেঈন, তাবেঈন, উলামা, মুজতাহিদিন, ফুকাহা, সুলাহা, মুহাদ্দিসিন সবার কবরে পৌঁছে দেন। আল্লাহ শুরু থেকে এই পর্যন্ত যত মুসলমান ভাই বোন চলে গেছেন সবার কবরে পৌঁছে দেন। আল্লাহ যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ আমাদের মুসলিমউদ্দিন মানিক ভাই অসুস্থ, এলআইজি হসপিটালে আছেন, ওনাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন। আরো যারা অসুস্থ, আমাদের বরকত ভাই অসুস্থ, ওনাকে সুস্থতা দান করেন। আমাদের অনেক ছাত্ররা অসুস্থ, আল্লাহ আমাদের রেগুলার ক্লাস কার্যক্রম করা সম্ভব হইতেছে না। আল্লাহ অতি সত্বর আমাদের ছাত্রদেরকে তাদের রেগুলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দেন, পরিবেশ তৈরি করে দেন। আল্লাহ সারা পৃথিবীতে এই মুসিবত চলতেছে, এই মুসিবত থেকে সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে হেফাজত করেন আল্লাহ, এবং এটাকে মানুষের হেদায়েতের জন্য জরিয়া করেন, আমাদেরকেও হেদায়েতের জন্য জরিয়া করেন। আমাদের সমস্ত গুনাহকে মাফ করেন। আমাদের এই ছোট বড় যত আমল হইতেছে আল্লাহ, এগুলো তো আপনার দরবারে উপযুক্ত না, কিন্তু আপনার দরবার তো অনেক বড়, আল্লাহ এগুলোকে কবুল করেন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।